गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज अपना पोलीटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का लैक्चर है। आपां फस्ट लैसन बारे पढ़ रहे हैं। अज अपना टॉपिक राज अते राजनीति प्रणाली विच अंतर। आधुनिक दृष्टिकोण अनुसार राज की थां ते राजनीति प्रणाली ने ले ली है, परंतु फिर भी राज की धारणा अते राजनीति प्रणाली की धारणा विच कुछ महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। राज के लिए चार जरूरी तत्व होने जरूरी हैं: बसों, भूमि, सरकार, प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता नूं अगे दो भागों में वंडिया गया है, अंदरूनी प्रभुसत्ता अते बाहरली प्रभुसत्ता। ये राज के क्या चार जरूरी तत्व हैं। राज लई इन्हां चारे तत्वां की होंद बहुत ही जरूरी है। जेकर इन्हां विचों एक तत्व भी नहीं हैगा तो राज की क्या कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो राज का क्या निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए राज के लिए चारे तत्वों का होना बहुत ही जरूरी है। राजनीति प्रणाली विच सरकार दीयां संस्थावां तो इलावा अजिहे रस्मी, गैर रस्मी, राजनीतिक ते गैर राजनीतिक समूह या संगठन भी शामिल हैं, जो किसी भी रूप विच राजनीति प्रणाली नूं बहुत ज़्यादा की है प्रभावित करते हैं। कि राजनीति प्रणाली की कानूनी, सरीरक जाबर शक्ति की वरतों नाल संबंधित हरेक तत्व की राजनीति प्रणाली विच शामिल है। ठीक है कि राजनीति प्रणाली कोले की बहुत ज़्यादा की एक कानूनी जाबरण शक्ति है। ठीक है, जो होर किसी भी दूसरी संस्था कोल नहीं होंदी। कि मान लो अपने राज दे विच, अपने देश दे विच किसी प्रकार की कोई पॉलिसी लैके आनी, किसी प्रकार का कोई काम करना, या कोई कानून लैके आना, या पुराने कानून च कोई सोध करनी, वो सारी शक्ति किस कोल है? वो राजनीति प्रणाली कोल है, होर किसी भी दूसरी संस्था कोले नहीं। ठीक है, हुण अपना टॉपिक है राज अते राजनीति प्रणाली विच अंतर। फस्ट पॉइंट है स्वरूप संबंधी अंतर। पहला आप राज बारे पढ़ रहे हैं। राज की एक कल्पित संस्था है। राज एक कल्पित संस्था है कि जिसके निर्माण लई बसों, भूमि, सरकार अते प्रभुसत्ता की लोड़ है। ये राज के की ने चारे जरूरी तत्व ने। ठीक है, जिन्हों तो बिना आप राज की की कल्पना नहीं की जा सकती। इस करके की राज एक कल्पित संस्था है। पर राजनीति प्रणाली एक कोई भी यह जी कोई विशेष संस्था नहीं हैगी, अते ना ही इसका स्वरूप की है कल्पित है या अधिक है। ये इस विच समूह आ जाते हैं। ठीक है, संगठन आ जाते हैं, उप प्रणालियां आ जाती हैं, आदि दियां व्यवहारिक अंतर क्रियावां शामिल हैं। ठीक है, समाज विच जे कोई राजनीतिक गतिविधि वापरती है तो उसका जिहड़ा संबंध होंदा कि राजनीति प्रणाली नाल कहंदे कि जरूर होंदा है। ठीक है, इस करके कि इन्हां दे स्वरूप संबंधी कि अंतर पाया जाता है। सैकेंड पॉइंट निर्माणिक तत्तां संबंधी अंतर। ठीक है, बसों, भूमि, सरकार, प्रभुसत्ता, ये राज के किने चार जरूरी तत्व ने। ठीक है, कि राज के निर्माण लई इन्हां चारे तत्वां की होंद बहुत ही जरूरी है। जेकर इहदे विच एक तत्व भी नहीं हैगा तो आपां राज की की कल्पना नहीं की जा सकती, राज का आपां की निर्माण नहीं कर सकते। पर राजनीति प्रणाली विच कोई भी अजिहे तत्व नहीं दी कोई लोड़ नहीं हुंदी। राजनीति विग्यानियों ने केवल सरीरक जाबर शक्ति की वरतों के अधिकार नूं ही राजनीति प्रणाली का एक अजिहा विशेष गुण मन्निया है कि राजनीति प्रणाली कोले ही ठीक है सरीरक जाबर शक्ति की वरतों की है, जो किसी होर दूसरी संस्था कोले अजिहा कोई भी अधिकार नहीं होंदा। नैक्सट पॉइंट है थर्ड प्रभुसत्ता के तत्व संबंधी अंतर। कि अंदरूनी ते बाहरी प्रभुसत्ता राज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, जो होर किसी भी संस्था कोले नहीं होंदा। ठीक है, इस करके अंदरली प्रभुसत्ता तो भाव जो शक्ति ठीक है अपने राज के खेत्र में होंदी है कि राज अपने अंदरूनी तौर पर सब तो क्या सर्व शक्तिशाली है, सर्व श्रेष्ठ है। ठीक है, बाहरी प्रभुसत्ता तो भाव कि आप किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, आप विदेशी नियंत्रण तो पूर्ण की स्वतंत्र है, कि आप किसी भी देश नाल कोई भी की संधि कर सकते हैं, कोई भी आप समझौता कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी अंतरराष्ट्रीय पद्धर पर आप कोई भी मैंबर बन सकते हैं। जिवें भारत है संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या मैंबर बनया हुआ है, राष्ट्र संघ का मैंबर बनया हुआ है। ठीक है, इस करके कि वह बाहरी तौर पर की है पूर्ण तौर पर की है आज़ाद है। ठीक है, प्रभुसत्ता की अजिही धारणा राजनीति प्रणाली विच पर कोई विशेष स्थान नहीं दिता जाता। ठीक है, इस करके राजनीति प्रणाली है वो समाज के अंदरले अते बाहरले समाज के क्या वातावरण तो की जरूर की है वो प्रभावित होंदी है। नैक्सट पॉइंट है कारजा संबंधी अंतर। ठीक है, निवेशों को निकासां विच बदलना राजनीति प्रणाली का बहुत ही ज़्यादा कि मुख्य काम होंदा है, इनपुट तो आउटपुट विच बदलना। ठीक है, कि निवेशों को निकासां विच बदलण की प्रक्रिया राजनीति प्रणाली विच क्या लगातार चलती रहती है, कि लगातार की आपस के निरंतर चलता रहता है। इस उद्देश्य के लिए राजनीति प्रणाली को
ਨਿਯਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ, ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਰਜ, ਨਿਯਮ ਨਿਰਣਾ ਕਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਛੁਕ ਕਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਤਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਝ ਪੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਨਿਰਭਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਤਰਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਕੇ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਤੇ, ਧਰਨੇ ਲਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਭਾਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਿਤ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 6ਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ 7ਵਾਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਖੇਤਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ 4 ਤੱਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਸੋਂ, ਭੂਮੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਰਬ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 9ਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ।
ਰਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ, ਚਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਰਾਜ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਹਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਇੱਕ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਪਿਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਧਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।